الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سمع الله لمن حمده. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. رب العالمين بحمده. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله. سمع الله لمن حمده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سمع الله لمن حمده سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سمع الله لمن حمده سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
alhamdulillah wa la ilaha illallah alhamdulillah. Allahu akbar. Qul warhamni ya rabbi. Allahu akbar. Wallahu alhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu alhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu alhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu alhamdulillah wa la ilaha. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma admim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, Kau Maha Kasih Maha Sayang. Karenamu kami ada di dunia ini dan di tanganmu segala takdir dan nasib kami ya Rabb. Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan kasih-Mu kami adalah orang yang beriman. Kami adalah orang yang menjadi pengikut Rasulullah, bisa menjalankan ibadah, dan hari ini kami bisa sholat tasbih di tempat yang terbaik ini ya Rabb. Kami yakin Engkau melihat kami, sebagaimana kami yakin Engkau mengetahui seluruh hajat-hajat kami ya Rabb. Ya Rabbana, tidak ada kebaikan kecuali dari-Mu, tidak ada ampunan dan kasih sayang kecuali dari-Mu ya Rabb. Ya Rabbana, terimalah doa-doa kami, kabulkan doa-doa kami ya Rabb, karena hanya Engkau yang bisa mengabulkan doa, hanya Engkau yang bisa merubah hidup kami, hanya Engkau yang bisa menentukan nasib baik buruk kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami, hilangkan segala keburukan dan nista yang pernah kami lakukan ya Rabb, kecil maupun besar, sengaja maupun yang tidak disengaja ya Rabb. Ampuni pula orang-orang yang kami cintai, anak kami, orang tua kami, kakek nenek kami, saudara-saudara kami, dan teman-teman kami, wabil khusus sesama majlis ta'lim al-ikhlas ini ya Rabb. Hilangkan kebencian di antara kami, kesombongan serta iri hati di antara kami, dan isilah hati kami, gantikan dengan sesuatu yang buat Engkau ridho kepada kami ya Rabb. Ya Rabb, bahagiakan hidup kami dunia ini dan selamatkan perjalanan akhirat kami ya Rabb. Mampukan kami untuk mengikuti sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampukan kami untuk mengikuti jejak langkah yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan kepada kami kenikmatan dalam ibadah, kekhusyuan di dalam salat, keikhlasan di dalam beramal. Anugerahkan kepada kami keistiqomahan di dalam ibadah ya Rabb. Jangan biarkan kami dalam kehinaan dan kesulitan. Jangan biarkan kami dalam kehampaan ya Rabb. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa zikir kepada Engkau dan tak pernah bisa melupakan Engkau ya Rabb. Jadikan kami hamba-Mu yang bisa melaksanakan ibadah dengan baik ya Rabb. Demikian anak-anak kami dan keturunan-keturunan kami ya Rabb. Untuk negeri yang kami cintai, Indonesia Raya ya Rabb, yang di sini kami lahir dan di sini kami besar dan di sini kami hidup. Hadirkan untuk kami pemimpin yang adil, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang amanah, pemimpin yang mencintai rakyatnya, pemimpin yang bisa berkata jujur apa adanya, pemimpin yang bisa membawa kemajuan dan
kebaikan buat negeri ini ya Rabb. Pemimpin yang bisa membuat kami lebih dekat kepada Engkau dan bisa mengamalkan ajaran-ajaran-Mu ya Rabb. Pemimpin yang bisa memimpin kami dengan sebenar-benarnya ya Rabb. Hindarkan dari kami pemimpin yang zalim, pemimpin yang menganiaya rakyatnya serta berselimut dengan kebohongan ya Rabb. Ya Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadikan anak-anak kami, keturunan yang mendirikan salat, anak-anak dan keturunan yang tegak dalam kebenaran serta senantiasa dalam kebaikan dan mencintai amal saleh ya Rabb. Jadikan kami hamba-Mu yang dermawan, hamba-Mu yang senantiasa mencintai saudara-saudara kami yang papa ya Rabb. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Rabb. Yang sedang susah, mudahkan. Yang sedang banyak masalah, berikan solusinya ya Rabb. Cukupkan rizki kami ya Rabb. Berkahkan rizki kami ya Rabb. Berkahkan agar senantiasa rizki kami yang kami miliki membuat kami lebih dekat kepada Engkau ya Rabb. Kami berlindung dari rizki yang haram, dari rizki yang membuat kami terhina ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kami ahlu surga-Mu ya Rabb, sehingga bisa dekat dengan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada di antara keturunan kami orang-orang di belakang kami yang musyrik kepada Engkau, yang kafir kepada Engkau ya Rabb. Tapi jadikan seluruh anak cucu dan keturunan kami, anak dan cucu keturunan yang tetap di dalam akidah yang sama, mendapatkan hidayah yang sempurna dari-Mu ya Rabb. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Jadikan kami adalah orang-orang yang mencintai Al-Quran dan bisa mendawamkan bacaan Al-Quran, dan Al-Quran menjadi pelindung perisai kami ya Rabb. Dan jadikan kami hamba-Mu yang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, memberikan cahaya di dunia, di alam kubur dan nanti di akhirat kelak ya Rabb. Jangan jadikan kami orang-orang yang tidak mencintai kebaikan ya Rabbana. Kami berlindung dari hati yang sombong, dari hati yang keras, dari hati yang iri dan dengki ya Rabb. Jadikan kami hati yang ikhlas, tawadu, tawakal, ridha dan qanaah terhadap takdir-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu Mi'raj? Ini adalah dua kata dan dua tingkatan yang berbeda. Isra artinya perjalanan Rasulullah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari bumi yang satu ke bumi yang satunya lagi, dari Masjidil Haram yang di Mekah dan Al-Aqsa di Palestina, ya, dari daratan ke daratan. Itu namanya Isra. Ya, ya dah baik. Ibu bisa baca dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Artinya apa? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran aku kami, kata Allah. Itu baru Isra. Sementara Mi'raj itu artinya naik. Mi'raj itu naik artinya. Naik kemana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu di atas, di luar bumi maksudnya. Kalau Al-Aqsa masih di bumi. Tentang Mi'raj bisa baca dalam surat An-Najm ayat 12, ayat 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sungguh Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk yang lain. Di mana itu? Inda Sidratil Muntaha, di satu tempat namanya Sidratil Muntaha. Jadi naik, Bu. Naiknya bagaimana?
Dalam riwayat hadis dikatakan beliau diajak Jibril naik kendaraan buruk yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Lebih cepat dari kecepatan kilat. Kecepatan cahaya, set. Maka wajar kalau 7 lapis langit terlewati dalam waktu yang cepat. Kalau kita nggak bisa kayak gitu. Ibu jalan naik mobil ke Jombang butuh 20 menit. Naik motor butuh 10 menit. Jalan kaki insya Allah pegel. Jadi Rasulullah 7 lapis langit ditempuh dalam waktu yang singkat. Padahal matahari dan planet-planet yang mengitarinya itu ada di lapis langit pertama. Ini 7 lapis langit, Bu. Sampai akhirnya disitulah Rasulullah memuji, mengagungkan, membesarkan Allah karena kagum melihat pemandangan, melihat kebesaran Allah dalam semesta ini, melihat bintang, planet, galaksi dan sebagainya, luar biasa. Maka kalimatnya apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu yang dibaca Rasul itu. At-tahiyat artinya segala penghormatan, al-mubarakat segala keberkahan, as-sholawat segala keselamatan, at-thayyibat segala kebaikan, lillah milik Allah. Itu yang beliau baca, Bu. Maka ketika Rasul sampai, disambutlah Rasul dengan para malaikat, para nabi yang mendahului. Demikian Allah menyambut Rasulullah. Ada kalimat yang begitu indah, yaitu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai nabi, dan rahmat tercurah kepada Allah. Rasul mendapatkan penghormatan itu, Bu. Akhirnya apa? Rasul kemudian meminta kepada Allah agar kebahagiaan tidak hanya dirasakan olehnya, tapi juga bisa dirasakan oleh umatnya. Maka beliau menyempurnakan dengan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam sejahtera atas kami dan juga hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Permintaan Rasul itu. Maka ibu-ibu yang saya hormati, itulah salam dan rahmat yang Allah berikan kepada Rasulullah, yang kemudian disempurnakan oleh permintaan Rasul untuk umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Pulang dari Isra Mi'raj, beliau membawa oleh-oleh, pulang membawa sesuatu yang istimewa, yaitu namanya sholat. Maka kalau kita sambungkan dengan hadis tadi yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, sholat itu adalah naiknya seorang mukmin kepada Allah, maka itu benar adanya. Ini sekarang kita sholat nih, kita mau beribadah kepada Allah. Sholat kita adalah mi'raj kita gitu. Sholat kita adalah mi'rajnya kita. Artinya dengan sholat kita bisa naik ini, naik derajat kita kepada Allah, naik kolbu kita bertemu dengan Allah, naik kehormatan kita bersama Rasulullah Muhammad SAW. Itu artinya mi'raj itu di situ. Maka orang yang sholat itu nuraninya tajam, Bu. Orang yang istiqomah dalam sholat itu batinnya bersih gitu. Orang yang sholat itu dosanya bersih. Maka kata Rasul dalam hadis yang lain, minal jum'ah ilal jum'ah, ya, minas sholat mati lampu ila sholat, dari Jumat ke Jumat, dari sholat ke sholat, kafarah, itu adalah penghapus dosa. Bayangin coba. Kafarah itu artinya apa? Penghapus. Ada yang nggak punya dosa di sini? Ada? Ada lah. Nggak ada ya? Ada. Iya, nggak ada. Semua kita pasti pernah berbuat dosa. Yang penting jangan dosa besar. Apa dosa besar itu, Bu? Pertama, syirik. Jangan sampai syirik nih. Kedua, namanya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dua tuh. Ketiga apa? Qatlun nafas, membunuh orang lain tanpa ada alasan.
Yang keempat az-zina, berzina. Tuh 4 tuh. Ini sampai 7 ini, sampai 7 ini. Ya. Yang ke berapa ini? 5. Yang kelima adalah syahadatuz zur. Apa syahadatuz zur? Kesaksian palsu. Udah jelas salah, dibela-bela. Ya. Udah jelas nggak benar, bela mati-matian. Coba. Ya kan? Demi Allah, demi Rasulullah, demi bangsa, demi rakyat. Ya. Demi rakyat. Padahal yang disaksikan, yang diucapkan adalah kebohongan. Nauzubillah summa nauzubillah. Kelima apa? Keenam berapa? Keenam. Ucapan palsu. Qauluz zur, syahadatuz zur. Yang berikutnya, yang 7 bisa riba, bisa juga pergi atau berlari dari perang. Itu namanya pengecut. Ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, baik. Ibu-ibu yang berbahagia, insyaallah segala dosa-dosa, kesalahan yang kita lakukan, yang kecil-kecil, dengan sholat yang kita jaga, Alhamdulillah. yang kita jaga, mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda terakhir, likulli syai'in soqalah wa soqalatil qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada sikatnya. Ibu ke kamar mandi kotor pakai sikat, gigi kurang bening disikat, ya. Pemerintah yang kotor harus disikat. Duit nganggur. Iya. Setiap sesuatu ada sikatnya. Kata Rasul apa? Dan sikatnya hati adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, gitu kita sedang apa? Zikir. Dan zikir itu adalah sikatnya hati. Di hati yang kotor, hati yang bernoda, hati yang ada noktahnya, bisa disikat bersih dengan zikir kepada Allah. Kebayang gak orang yang gak pernah berzikir? Gak kebayang. Nodanya tiap hari, kotornya banyak, tapi gak pernah disikat. Ibarat rumah kita dipakai terus, banyak lumut, banyak noda, gak pernah disikat. Apa yang terjadi? Kepleset kalau lewat. Udah gitu burem. Kaca, kita punya cermin gak pernah dibersihin, maka ngaca juga tetap aja jelek muka kita. Makanya harus dibersihin, Bu, ya. Kalau udah dibersihin kaca masih jelek juga, nah itu bukan kacanya yang salah itu. Ya, Bu, ya. Jadi likulli syai'in soqalah, kata Rasul. Setiap sesuatu itu ada sikatnya. Nah, kita hari ini ingin menyikat, membersihkan hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, siap ya? Ayo.